Good afternoon, Ashwini. Good afternoon, ma'am. Medical insurance chapter first page വായിച്ചു നോക്കിയാ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് മറ്റേ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരുന്നില്ലേ? തന്നു. ചെയ്തു. ആൻസർ വേഗം വായിച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യനും. Dash is the leadership position in a specific healthcare environment. Nursing administration. Okay. Dash refers to the collection of people who are in charge of making and applying laws and norms. Dash refers to the collection of people who are in charge of making and applying laws and norms. Administration. Dash involves manpower planning to have the right person in the right position. Staffing process. Staffing process. Which are the independent action of staffing? Recognizing the type and amount of nursing care required by the patient. Selecting and appointing employees from the available applicants. Okay. The element of staffing include quantity and quality of nursing staff utilization. Which are the categories? Which are the categories of care in Which are the categories of care in a hospital? Direct care and indirect care. In anticipating nursing and workload, a manager must calculate not only the total number of patients to be cared, but also the proportion in each category. That is the process which is directed towards the personal as well as professional growth of the nurses and staff. Staff development. Okay. Which are the objectives of staff development? Enhance employee productivity, ensure safe and actual patient care by the nurses, ensure satisfactory job performance by staff. Orient the personnel towards their care objective, job duties, personal policies. Okay. Name 4 types of staff development. Induction training, job orientation, in-service education, continuing education. Dash is the training given to the new employees by the employer in order to help in adjustment to their new job. Induction training. Okay. The process of making aware of an individual of his or her roles, responsibilities, and a relationship in new work situation. Job orientation. Dash is the all learning activities that happen after an individual has completed his basic education. Continuing education. Okay. What are the advantages of staff development? Generate a positive organization climate, facilitate open channels for communication, pass over organized messages to workers, easy access to the knowledgeable colleagues through. The structure of an organization determines the dash through the effect of role, power, status, responsibility, authority, and communication. Employees. Employee മാത്രമല്ല, എംപ്ലോയി ബിഹേവിയർ ഇല്ലേ? എംപ്ലോയി ബിഹേവിയർ ഇല്ലേ? എംപ്ലോയി ഇങ്ങനെ ചോദ്യത്തിനകത്ത് ബിഹേവിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഡാഷ് ത്രൂ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് റോൾ, പവർ, സ്റ്റാറ്റസ്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്, അതോറിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ എംപ്ലോയി ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ
Okay. Okay. അടുത്തത് ഇനിയുണ്ടോ? Dash is a large department in every hospital. Nursing department. ഓക്കെ, നഴ്സിംഗ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശൃംഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എടുക്കാം. ഓക്കെ, അതില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരുന്നില്ല, കാരണം അത് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മളത് തെറ്റിച്ച് തരും. ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. നഴ്സിംഗിന്റെ അധികാര ശ്രേണിയെ കാണിക്കുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ്? അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാകും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തെറ്റിച്ചെന്നുണ്ടാവും. 4 ഓപ്ഷൻസിൽ. അപ്പൊ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി തരുന്നില്ല, സമയം പോകുമല്ലോ. നമ്മൾ വെറുതെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നഴ്സിംഗ് ഹൈറാർക്കി ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ താഴെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഒത്തിരി സമയം പോകും, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ മാത്രം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. ഡാഷ് ഡാഷ് പ്രൊവൈഡ്സ് direction to the nursing staff and coordinates health service. Direction to the nursing staff and coordinates health service. Next one. What are the duties of nursing director? Next one. Which of the following is a responsibility of nursing director? താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് നഴ്സിംഗ് ഡയറക്ടറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയി വരുന്നത്? താഴെ ഓപ്ഷൻ എ, oversee and evaluate, oversee and evaluate all nursing staff. Oversee and evaluate all nursing staff. Option B, to set long-term goal, GOA, to set long-term goal. Option C, settles issues and problems of departments and patients. Option C ആണ് settle issues and problems of departments and patients. And option D, all. എല്ലാം. Option D, all. അടുത്ത question. Dash act as the second command in the nursing administration. Dash act as the second command in the nursing administration. Second command in the nursing administration. Dash act as second command in the nursing administration. Next one. In the absence of dash
nursing superintendent in the absence of dash, nursing superintendent has to act as the nursing director. In the absence of dash, the nursing superintendent has to act as the nursing director. Next one. Dash is a systematic representation of dash is a systematic representation of കേൾക്കണല്ലേ അശ്വിനി? ഹലോ അശ്വിനി, കേൾക്കണ്ടോ പറയുന്നതൊക്കെ? Okay. Dash is a systematic representation of ഹലോ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ കട്ടായി. അതാണോ മൊത്തത്തില് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയി പോയതാണ് അശ്വിനി, സോറി. നമ്മൾ എന്താ ഡാഷ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് of the available nurses distribution round the clock for various shifts. ഷിഫ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു അസുഖം കൂടി ചേർക്കാം, various shifts. Next one. Checking and confirming the dash of staff nurses. Checking and confirming the dash of staff nurses is the responsibility of dash. Is the responsibility of dash. Checking and confirming the dash of staff nurse is the responsibility of dash.
Next one, what is master rotation? What is master rotation? What is master rotation? Next one, dash is considered dash is considered as nursing executive. Nursing executive. Dash is considered as nursing executive. Next one. Nursing superintendent. Nursing superintendent oversees the dash. Nursing superintendent oversees the dash. Next one. Which of the following is not a responsibility of nursing supervisor? Which of the following is not a responsibility of nursing supervisor? Supervisor responsibility allathathu. Options കൊടുക്കാം. A, supervise neatness of the ward. Neatness of the wards with the help of nursing in charge. Supervise neatness of the ward with the help of nursing in charge. And option A. Option B. Meet operational standards. Meet operational standards. Meet operational standards. Option C. Provide information needed to patients. Provide information needed to patients and healthcare team. Patients and healthcare team. And the option D, last option. None. None. Next one. It is the duty of dash. It is the duty of dash to schedule and direct. SCHEDULE. Schedule and direct nursing care in wards or units. In ward, WARDS, wards or units. Wards or units during assigned shifts. During assigned, ASSIGNED, assigned shifts. Next one, if the patient is not satisfied, if the patient is not satisfied with the response of nursing in charge,
if the patient is not satisfied with the response of nursing in charge, comma, he can ask to speak. He can ask to speak to the dash. He can ask to speak to the dash. Okay, മതി. ഇനി 2 പേജിനെ കൂടി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താനായിട്ട് ഓക്കെ, അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് നാളത്തേക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. അശ്വിനി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്തു. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുത്തത്. മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേമുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചു, ഇൻഷുർഡ് ആരാണ്, ഇൻഷുറർ ആരാണ്, എന്താണ് പ്രീമിയം, എന്താണ് ക്ലെയിം, എന്താണ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ക്ലെയിം എന്താണ്, ക്ലെയിം 2 രീതിയിൽ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി ക്ലെയിം ആൻഡ് തേർഡ് പാർട്ടി ക്ലെയിം 2 രീതിയിൽ. പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂഷൻസ്, അതായത് കുറച്ച് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന കവറേജിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറെ അസുഖങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്, മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ്. മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് സഡൻ ഇൽനെസ്, പിന്നെ ഇൻ ദ ഇവന്റ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്, പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി സർജറി റിക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എനി ഡിസീസ് വിച്ച് ഹാസ് അറൈസൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോളിസി പീരീഡ്. പോളിസി പീരീഡിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പെട്ടെന്നുണ്ടായിരുന്ന അസുഖത്തിന് സർജറീസ് ഒക്കെ ആവശ്യം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതായത് നേരത്തെ ഉള്ള അസുഖം അല്ല എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചുണ്ടായ അസുഖം. ആ അസുഖത്തിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ, പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ആൾക്ക് ആ രോഗമില്ല, അതിന് ശേഷം വന്ന രോഗമാണ്. ആ അസുഖത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പോളിസി എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും സർജറീസ് ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കവറേജ്. ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് എപ്പോഴൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഫേംസിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പഠിച്ചു. 6 ഫേമുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഫേംസ്. വൈവ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ബജാജ് അലയൻസ്, ഭാരതി അക്സ, ICICI പ്രൂഡൻഷ്യൽ, മാക്സ്, ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് മെറ്റ് ലൈഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന 6 പേര് നന്നായി പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം. ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എന്ത് നേട്ടമാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ളത്? ഇത് എടുക്കുന്നവന് എന്ത് നേട്ടമുണ്ട്? എല്ലാവർക്കും നേട്ടമുള്ളതല്ല, എടുക്കുന്നവനാണ് നേട്ടം. എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയാ, നമ്മളുടെ സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വർദ്ധന ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും നല്ല കാശായി അല്ലെ, ആദ്യം തന്നെ ചീട്ടെടുക്കാൻ ഒരു ഇത്ര രൂപയുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തി മരുന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചെറിയ രൂപയല്ല, ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അല്ലെ, അപ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എന്താ പറയാ റെഡ്യൂസ് ദ ഹൈ കോസ്റ്റ്. ഇത്തരം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ തുകകൾ നമുക്ക് ചെലവായിട്ട് വരുന്നതിനൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തും, ഈ പേയ്മെന്റ് നടത്തും, ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ 1000-ങ്ങളും 10,000-ങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുക, ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കെട്ടിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുകയാകാം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട്, നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില കണ്ടിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില എന്താ പറയാ എക്സ്പെൻസുകളായിരിക്കാം വരിക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആശുപത്രിയിലെ കേസായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. ബാക്കി എന്തിനാണെങ്കിലും അത് പിന്നെ ആവട്ടെ, അടുത്ത കാര്യം അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വേറെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക, അതിന്റെ പേയ്മെന്റുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പോളിസീസ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റെൻഡ് വരെ, ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അത്തരം
ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, കോസ്റ്റ്ലി ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ലീഡ് സം ഫാമിലീസ് ടു പോവർട്ടി. ഇത്രയും വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസുകളായിട്ട് വരുമ്പോൾ ചില ഫാമിലീസിനെ അത് ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരം ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് മേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസുകൾ നമുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഫാമിലി ഇൻഷുറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ. ഇനി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഓൾസോ പെർമിറ്റ്സ് പേഷ്യൻസ് ഫോർ നെഗോഷിയേഷൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോ ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന പോളിസി മറ്റൊരാളുടെ പേരിലേക്ക് ഒക്കെ മാറ്റാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. നെഗോഷിയേഷൻ എന്താ പറയാ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്ട്സ് അതേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഫ്രം അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറയാ, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് they will be access to quality treatment. അവർക്ക് നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ചികിത്സ കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത്തരം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ മോശമാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് they will get quality treatment. നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ മാത്രമല്ല ലാസ്റ്റ് വൺ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റ്. നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയാ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടി മാസം ഒക്കെ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അല്ലെ, ഇത് നമുക്ക് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് അടച്ചതായിട്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ടാക്സ് കുറച്ച് അടച്ചാൽ മതിയാവും. കാരണം ആ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ച എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ, അതൊരു ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലോ. അപ്പൊ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിനുള്ളത്. ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ, എക്സ്പെൻസസ് കവേർഡ് ബൈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കവറേജുകൾ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളാണ് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിലെ കവറേജ് കിട്ടുന്നത്? എല്ലാം കിട്ടുമോ? എന്ത് കുഞ്ഞുതായിട്ടുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമോ? കമ്പനി നമുക്ക് തരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില എക്സ്പെൻസസുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണ. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ്സ് പ്ലാൻസ് അറ്റ് വേരിയസ് എക്സ്പെൻസസ്. അതായത് പല പല എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താ പറയാ ഒരു ഇത് കമ്പനി തരുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് താഴെ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മളിപ്പോ രോഗിയെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ്. അപ്പൊ ഇൻപേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്യൂ ടു എനി ഇഞ്ചുറി ഓർ ഇൽനെസ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുറിവുകളോ വലിയ ആഘാതമായിട്ടുള്ള മുറിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് വിൽ ഗെറ്റ് കവറേജ്. നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടുന്നു. അതിനകത്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ ചെലവുകൾക്കും, ആ ചെലവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെലവുകളാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ മീറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്ന ചെലവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. റൂം റെന്റ്, നമ്മൾ മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റൂമിന്റെ റെന്റ്, നഴ്സിംഗ് എക്സ്പെൻസസ്, നഴ്സസിന് അവരുടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെലവുകള്, പിന്നെ ICU ചാർജസ്, വേണമെങ്കിൽ ഈ ICU ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്, ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് അത്, പിന്നെ എന്താ പറയാ സർജറീസ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സർജറീസ്, പിന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചെലവുകളാണ്. മറ്റ് ചെലവുകളിൽ പെടുന്നത് ഇതാണ്: സർജിക്കൽ ടൂൾസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എക്സെട്ര. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു സർജറി ഒക്കെ വന്നു, അപ്പൊ സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടൂൾസ് ഒക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വരും. കാരണം ഇന്ന് കൂടുതലും ഡിസ്പോസിബിൾ ടൂൾസ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്കും. സർജറീസ് ഒക്കെ കൂടുതലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് തടയാൻ അല്ലെ, പകർച്ചകളൊക്കെ തടയാൻ, രോഗിയിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊരു പേഷ്യന്റിനെ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ അതൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ചൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് പടരും. ഈ രോഗിയിൽ നിന്നും രോഗാണുക്കൾ മറ്റേ ആളുടെയിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സർജിക്കൽ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്നതോ, ഇത്തരം കോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ
എന്താ പറയാ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അത്തരം എക്സ്പെൻസുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടുന്നതാണ്. എക്സ്പെൻസസ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസീവാണ്. അപ്പൊ ഇൻ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനകത്ത് പെടുക? റൂം റെന്റ് വരും, നഴ്സിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് വരും, ICU ചാർജസ് വരും, ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ വരും, സർജറി വരും, മറ്റ് കോസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള സർജിക്കൽ കോസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ചെലവുകളോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ചെലവുകളോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഏത് ചെലവാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കവർ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചെലവാണ് പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ്. പ്രീ മീൻസ് എന്താ? പ്രീ ഡിഗ്രി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പ്രീ മീൻസ് മുൻപ്, അതായത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാ? രോഗിക്ക് ഇച്ചിരി ഇതാണ്, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല, മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ പോകാൻ പറ്റില്ല, ഒന്ന് കിടത്തണം, കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരിശോധിക്കേണ്ടി വരാം. അപ്പൊ ഒത്തിരി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോടൊന്ന് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഇൻപേഷ്യന്റ് ആകുന്നത് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പേഷ്യന്റ് ഇൻപേഷ്യന്റ് ആകുക. അല്ലാത്തോടത്തോളം നിമിഷം വരെ അവര് ഒരു ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായി? ഇൻപേഷ്യന്റ് ഇയാളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേഷ്യന്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇൻപേഷ്യന്റ് ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇൻപേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇൻപേഷ്യന്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല, ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പേഷ്യന്റ് കെയർ ആൻഡ് മെഡിസിൻ, പേഷ്യന്റിനെ നോക്കിയ ചെലവുകള്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസിന്റെ ചെലവുകള്, പിന്നെ എന്താണ് പേഷ്യന്റ് എന്താ പറയാ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരാന്ന്. അപ്പൊ മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഇൻകേർഡ് ബിഫോർ പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ്, പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായ എല്ലാ ചെലവുകളും അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കവറേജിനകത്ത്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കവറേജിൽ പെട്ട എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകളും ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല കൺസൾട്ട് ചെയ്തത്, അതായത് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം, ഡോക്ടർ ആണല്ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കിടത്തണം വേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് കൊടുത്ത ഫീസ്, കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ്, മെഡിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, ചിലപ്പോ ഈ രോഗവുമായിട്ട് വന്നേക്കണ പേഷ്യന്റിന് എന്ത് രോഗമാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല, അപ്പൊ വെയിറ്റിംഗിലാണ്, എന്താണ്, അപ്പൊ ആ പ്രോസസ് നടത്താനായിട്ട് ചിലപ്പോ ചെലവുകൾ വന്നു വരും. അപ്പൊ അത് പിന്നെ പ്രൈമറി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, പ്രിവെന്റീവ് സർജറീസ്, ചില തരത്തിലുള്ള സർജറീസോ പ്രൊസീജിയേഴ്സോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ. ഇത് ചിലപ്പോ എമർജൻസിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരില്ലേ വലിയ ആക്സിഡന്റ്സിലൊക്കെ. ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ, മെഡിസിൻസ്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെലവുകളെല്ലാം അതെല്ലാം തന്നെ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനകത്ത് വരുന്നതാണ്. പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്ന ചെലവുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കൂടി നോക്കിയാൽ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, പ്രൈമറി പ്രൊസീജിയർ, പിന്നെ പ്രിവെന്റീവ് സർജറീസ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, മെഡിസിൻസ് എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസുകളാണ്. അപ്പൊ പ്രീ മാത്രം പോരാ, ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? കവറേജ് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് വെൻ ദേ ആർ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആഫ്റ്റർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഫ്രം ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനുള്ള ചിലപ്പോൾ മരുന്നുകളും മറ്റൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെലവുകൾ, പുറത്തേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ആയി മാറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ, പക്ഷെ എങ്കിലും മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുന്നതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവരുടെ ആ ഒരു കവറേജിനകത്ത് പീരീഡ് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിനകത്ത് പെട്ടതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം കിട്ടേണ്ട ഇൻഷുറൻസുകളാണ്. ഇനി അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, കൺസൾട്ടേഷൻ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്, മെഡിസിൻസ്, പിന്നെ തെറാപ്പി, ഡ്രഗ്സ്, അതായത് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തുവിടും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എഴുതുന്ന മരുന്നുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തുവിടും അല്ലെ. അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെലവുകൾ, അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെടുത്തുന്നതാണ്, കവറേജിന് വരുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? ആംബുലൻസ് ചാർജസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ചില ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനുകൾ വിൽ ഓൾസോ കവർ ആംബുലൻസ്, അതായത് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് ടു ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽസിലേക്ക് ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതിന് ആംബുലൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ആംബുലൻസ് ചാർജസ് ആയിട്ട് ഇത്ര രൂപ, അതും നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതും ഒരു എന്താ പറയാ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെൻസുകളിൽ പെടുത്തുന്നതാണ് ആംബുലൻസ്
സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കവറേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, ഇൻപേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. 2, പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. 3, പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ. 4, ആംബുലൻസ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയുണ്ട് ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ. അപ്പൊ ചില പേഷ്യൻസിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു, പക്ഷെ ഫുൾ ഡേ ഒന്നും അല്ല, 2-3 ദിവസത്തേക്കോ 5-6 ദിവസത്തേക്കോ ഒന്നും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തല്ല. ഒരു ഡേ എങ്കിലും, 1 ഡേ, അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 24 hours എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡേ കെയർ ഫെസിലിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഹെൽത്ത് പ്ലാനില് എന്താ പറയാ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല, പക്ഷെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരുപാട് പൈസകളൊക്കെ ചെലവായിട്ട് വിചാരിക്കുക, അത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാനിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ അതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, 24 hours ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് 24 മണിക്കൂറും കുറയാതെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കവറേജ്, അതിന് ഉള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കവറേജ് എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ പെട്ടതാണ്. പിന്നെന്താണ്? പേ ടു ഡേ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ്. ഡേ ടു ഡേ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാഷ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് അവിടെ കിടത്തുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും പിന്നെ കുറെ ബില്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ തുകയായിട്ട് അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കവറേജ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡേ ടു ഡേ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓരോ ദിവസം അപ്പൊ ആ ബില്ല് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ദിവസം നമുക്ക് ഇൻപേഷ്യന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ചെലവുകളെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അതൊരു ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്? മറ്റൊന്നാണ് ഇൻകം ബെനിഫിറ്റ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലംസം എമൗണ്ട് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ വലിയ വരുമാന മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇത് എന്താ പറയാ ഇത്രയും ചെലവുകളൊക്കെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ അത് ബാധിക്കും. ഇൻകമിനെ നന്നായി ബാധിക്കും, വരുമാനത്തെ നന്നായി ബാധിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ ആ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചാലും when the fund is refunded, അതായത് അവിടെ നിന്ന് ക്ലെയിം നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആ നഷ്ടത്തെ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വരുമാനം അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ലംസം എമൗണ്ട് ഒറ്റ തുകയായിട്ടാണല്ലോ കിട്ടണേ. 1000 കൊടുത്തു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ 1000 പേയ്മെന്റ് നടത്തി, ഇന്നൊരു മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തുനിന്ന്, അത് 500 രൂപ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തു. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബിൽ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ്. എല്ലാവരും എടുത്ത് മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്തതായാലും ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്തതായാലും അതിന്റെ ബില്ലുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു കവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇല്ലാതായി പോയ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാന മാർഗം കുറഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആബ്സെൻസ്, നമ്മുടെ ആബ്സെൻസിൽ ആ ഒരു വരുമാന മാർഗം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുന്നുണ്ട്. ചില ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് അങ്ങനെ ആ വരുമാന മാർഗം കൂടി നമുക്ക് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരാം. അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, അപ്പൊ നമ്മുടെ വരുമാന മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു നഷ്ടത്തെ കൂടി നികത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലെയിമുകൾ കിട്ടുന്ന കവറേജുകൾ കിട്ടുന്ന പോളിസീസ് ഉണ്ട്. അതും മറ്റൊരു വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ആണ്, ഇൻകം ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇൻകം ബെനിഫിറ്റുകള്, ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻകം ബെനിഫിറ്റുകൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് കവറേജ്? ഇൻപേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ആംബുലൻസ് ചാർജസ്, ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് 24 hours കുറയാതെ കിടക്കണം, അതാണ്. പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ഹോസ്പിറ്റൽ കെയർ ആൻഡ് ഇൻകം ബെനിഫിറ്റ്. ജസ്റ്റ് വേഗം വായിച്ചു നോക്കിയേ അശ്വിനി.
പറയണേ. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, എല്ലാത്തിനും കവറേജുകളും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കവറേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല. ചില എക്സ്പെൻസുകൾക്കൊന്നും കവറേജ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ IRDAI എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയാ അതോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ, ചില ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ഈസ് നോട്ട് കവേർഡ് അണ്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ചില ഹെൽത്ത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഇൽനെസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് നമ്മുടെ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കവറേജ് ഏരിയയുടെ പരിധിയിൽ പെട്ടതല്ല. അപ്പൊ അത് ചിലതിന് ഐറ്റംസിന് കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അതാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഏത് അതോറിറ്റിയാണ്? ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ IRDAI. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് മറക്കണ്ട, ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. 5 അക്ഷരങ്ങൾ ഓരോന്നിന്. ഇൻഷുറൻസ് ആദ്യത്തെ I, ഇൻഷുറൻസ് അവസാനത്തെ I, ഇന്ത്യയാണ്. റെഗുലേറ്ററി RD, ഡെവലപ്മെന്റ് A അതോറിറ്റി. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആണെങ്കിൽ IRDA എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് R എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? R എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം മാത്രം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? അല്ലെങ്കിൽ D മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആ ഷോർട്ട് ഫോം വന്നിട്ടേ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൽനെസ്സുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പെടാത്തത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ്. അതിനകത്ത് വരില്ല. കോസ്മെറ്റിക് സർജറി നടത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമിന് ആവശ്യപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല. എന്താ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? കോസ്മെറ്റിക് സർജറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കോസ്മെറ്റിക് സർജറി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അശ്വിനി? ഈ ബ്യൂട്ടി മാത്രമല്ലേ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ അറിയില്ല. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഫേസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചറോ കുറച്ചുകൂടി പ്ലീസിങ് മാനറിൽ ആളുകൾക്ക് കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയാ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ട് തോന്നണം, നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസ് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സർജറീസ് ഒക്കെ ചില ആൾക്കാരെയും ഫിലിം സ്റ്റാർസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ആ സൗന്ദര്യം ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്താ പറയാ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് മുടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസിന്റെ അല്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രായം ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സ്ട്രക്ചറിലും കളറിലും നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുമല്ലോ. പക്ഷെ അവരുടെതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത്ര വയസ്സായി, പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്കത് കാണുന്നില്ല. ഞാനും ആ ഒരു പ്രായത്തിലാണ്, പക്ഷെ ഞാനും അവരും തമ്മിൽ എത്രയോ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവരെ കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി ഓർ ഹാൻസം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അതിനുള്ള ഇന്ന് ഒത്തിരി സർജറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് കോസ്മെറ്റിക് സർജറി. അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ലക്ഷറിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കവറേജസ് ഒന്നും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതൊരെണ്ണാണ്. പിന്നെ IVF ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. IVF എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്കൊന്നും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കൊടുക്കുന്നതല്ല. അതായത് നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് അല്ലെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് IVF. അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ്, ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്, അതായത് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്കൊന്നും കവറേജ് കിട്ടുന്നതല്ല. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് എന്താ പറയാ അണ്ടം, അതായത് എഗ് എന്താ പറയാ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില
ട്രീറ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ അത് പാകമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് ലാബിൽ വെച്ചിട്ട് സ്പെമുമായിട്ട് അതിനെ എന്താ പറയാ മിക്സ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കും അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി. അതായത് അങ്ങനെയാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം എന്ന് വിളിക്കുക. അതാണ് ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് IVF എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്ക് കവറേജ് ഇസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ്. അതിന് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിക്കും അബോർഷനും, പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ തിരിച്ച് അബോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്താ പറയാ കവറേജ് ഇല്ല. പിന്നെ മിസലേനിയസ് ചാർജസ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പല ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്നും ഇതിനകത്ത് പെടുന്നതല്ല. പിന്നെ മറ്റ് ചാർജസ് ലൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജസ്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷന് ചെന്നു അതിന്റെ ചാർജസ്, അഡ്മിഷൻ ഫീസ്, സർവീസ് ചാർജസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതായത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ, അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ എന്താ പറയാ ഡോക്ടറെ കാണണം, അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ലൈനിൽ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് ആദ്യം കാണണം, അപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ എന്താ പറയാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന് എക്സ്ട്രാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത്തരം ചാർജസ് ഒന്നും ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ക്ലെയിം കൂടി കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടില്ല. അത് കിട്ടില്ല, കാരണം അത് നമ്മളുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചാർജസ് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൽ. എല്ലാത്തിലും അല്ല, ചിലതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമായിരിക്കും. അടുത്തത് എന്താ പറയാ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ്സ്, നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് അതിന്റെ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ, തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതായത് പോയിന്റ് അല്ല, ആ പോയിന്റ് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയില് ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് അണ്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതല്ല. അത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ, ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തേക്കുന്ന വല്ല സാധനമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഷേക്കുകളൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരമൊക്കെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നമ്മുടെ കവറേജ് ഏരിയയിൽ വരുന്നതല്ല. പിന്നെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ്, നേരത്തെ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലേ പറഞ്ഞു. അതായത് നമുക്ക് ഈ പോളിസി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വി ആർ ഹാവിംഗ് സം ഡിസീസ്, ചില രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഡിസീസസ് വിച്ച് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഏർലിയർ ആർ നോട്ട് കവേർഡ് അണ്ടർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ്. കണ്ടോ, നേരത്തെ കൂട്ടെ നമുക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ചില രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യും, നമുക്ക് ഓൾറെഡി തൈറോയിഡിന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്, അതിന്റെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പൈസ കിട്ടില്ല, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്തരം അസുഖങ്ങൾ നേരത്തെ കൂട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൽ നിന്നും എന്താ പറയാ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല സം പ്ലാൻസ് ഡു നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് കവർ ഫോർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഡയബറ്റീസ്. കണ്ട, BP ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഡയബറ്റീസ് ഹൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, നല്ല ഭയങ്കര ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ചില പോളിസീസ് കൊടുക്കില്ല കവറേജ്. കാരണം ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഹൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, വീണ്ടും കൂടുതൽ മൂർച്ഛിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് വലിയ രോഗിയായി മാറും. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കവറേജ് കൊടുക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസുകാർക്ക് അതിനെ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അത് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പോളിസീസ് പറയും ഇന്ന പേഷ്യൻ ഓക്കെ അതിന് കവറേജ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് will provide only duration after which the claims for pre-existing health conditions can be made. അതായത് ചില അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് അവർക്കൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കും അവർക്ക്, ഇന്ന അസുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. അത് കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചിലപ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് എന്നാ വിളിക്കുക. വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഇൻഷുറർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി ബിറ്റ്വീൻ 12 to 48 months എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏകദേശം 12 മുതൽ 48 മാസങ്ങൾ വരെ. അതായത് ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ അവർക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ദ ഇൻഷുറർ. അത് ആരാണോ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ആരാണോ അവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, അവരുടെ തീരുമാനമാണ് അന്തിമം. അപ്പൊ അവര് അതിന് എന്താ പറയാ ഡിസിഷൻ എടുക്കും, പ്രൊവൈഡഡ് അത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്.
അപ്പൊ അതൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഒട്ടുമിക്കവാറും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഇറ്റ് മേ ബി 12 to 48 months എന്ന് വെച്ചാൽ 1 കൊല്ലം മുതൽ ചിലപ്പോ 2-3 കൊല്ലം വരെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 4 കൊല്ലം 48 months ആണ് അല്ലെ, 12 to 48 months ആണ്. അത്രയും മാസങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇനി മറ്റൊരു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കിട്ടാത്ത മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ കിട്ടാത്ത മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സെൽഫ് ഹാം. എന്താ സെൽഫ് ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സെൽഫ് ഹാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുക അല്ലെ, എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അല്ലെ. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാളെ എന്തായാലും ഒരു 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു പോളിസി എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ്, 2 മാസം കഴിഞ്ഞു, എന്തായാലും വലിയ 10 ലക്ഷം ആണല്ലോ, ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാരാബ്ദോ ബുദ്ധിമുട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിപ്പോ എന്തായാലും വലിയൊരു പോളിസി എടുത്തത്, ഏതായാലും 10 ലക്ഷം വീട്ടുകാർക്കെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇത് തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവനെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു കൃത്യം ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോ അതിന് എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അത് മരണത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉണ്ടാകാം, ചിലപ്പോ ഇല്ലായിരിക്കാം. എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് മരണത്തിലേക്ക് പോയാലും ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായാലും കിട്ടുമല്ലോ, ഫുള്ളായിട്ട് മരിച്ചാലും കിട്ടുമല്ലോ ഈ പോളിസിയുടെ ക്ലെയിം. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിൽ പോയി അതിൽ കൂടി കടന്നുപോയി കുറെ കാശം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ കൊടുത്തു, ക്ലെയിമിന് വേണ്ടി ഇൻഷുറൻസുകാരുടെ അടുത്ത് എന്നാൽ തരില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ഡൂയിങ് അവർ സെൽഫ് ഹാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെ ഉപദ്രവം വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ്. അത് ആക്സിഡന്റലി നമുക്ക് വന്നതല്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് ക്ലെയിം കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഓർക്കുക, കോസ്മെറ്റിക് സർജറീസ്, IVF ആൻഡ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ്, പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് അബോർഷൻ, മിസ്സലേനിയസ് ചാർജസ്. ആ മിസ്സലേനിയസ് ചാർജസ് ആണ് അതിന്റെ താഴെ വരുന്നതാണ്. ആ പോയിന്റുകൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ആദ്യത്തെ 1, 2, 3 പോയിന്റുകൾക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. മിസ്സലേനിയസ് ചാർജസിന്റെ താഴെ വന്നേക്കുന്ന അതർ ചാർജസ് ലൈക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, അതൊക്കെയാണ് മിസ്സലേനിയസ് ചാർജസിൽ പെട്ടേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ്, നമ്മുടെ ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു, അതിന്റെ ബില്ലൊക്കെ വന്നു. ആ ബില്ലുകൾ, അതായത് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര രോഗമൊക്കെ വന്ന് രോഗമൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ ഒരു ആരോഗ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കണം, കുറച്ച് അതും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. എന്തായാലും ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ളതല്ലേ, അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല, കിട്ടുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാങ്ങിക്കുക, കഴിക്കുക. അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റ് ആൾക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് അതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ കവറേജ് കിട്ടാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ്. പിന്നെ പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കിട്ടുന്നതല്ല. എക്സാമ്പിൾ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ദേ ഷുഡ് ഗോൺ ത്രൂ എ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ്, ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കൂടി കടന്നു പോകണം. അത് 12 to 48 months ആണ്. അപ്പോ 2-3-4 വർഷമൊക്കെ പിടിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് സെൽഫ് ഹാം. സെൽഫ് ഹാമിനും എന്താണ് കവറേജ് കിട്ടുന്നതല്ല. നമുക്ക് തന്നെ എന്താ പറയാ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് നമുക്ക് തന്നെ ഹാംഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഒക്കെ വരുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീട്ടുകാർക്ക് മേടിച്ചോട്ടെ, എന്തായാലും ഞാൻ വെച്ചാൽ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്തായാലും ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സെൽഫ് ഹാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശരീരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ എപ്പോഴാണ് ഹാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ എന്താ പറയാ നല്ല അതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, മോശം തോന്നുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരിക. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ വേഗം പോയി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, കാശ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കോളും, വീട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിക്കോളും. അത് കിട്ടില്ല, കാരണം സെൽഫ് ഹാം എന്ന് പറയുന്നത് കവറേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട്. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കവറേജ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ അശ്വിനി? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇത്ര വരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പറയാ 2 പേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 പേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച അഡ്വാൻറ്റേജസ് മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെൻസസ്, എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസുകൾക്കാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ റെഗുലേറ്ററി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചില കാര്യങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നമുക്ക് കവറേജ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതും കിട്ടുന്നതും കിട്ടാത്തതും, കവറേജ് കിട്ടുന്നത് പഠിച്ചു, കിട്ടാത്തതും പഠിച്ചു. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. തന്നിരിക്കുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അശ്വിനി നാളെ കാണാം, അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ.
അടുത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ട് ട്ടോ അശ്വിനി, ക്ലാസ് ഉണ്ട്. Okay.